그런 면에서 우리는 정광훈 목사님에게 감사하지 않을 수가 없는 것입니다. 전 목사님에게 뜨겁게 한번 박수 부탁드립니다. 이제 하라고요? 네, 이제 고세진 박사님이 시카고대 박사인데 사회를 잘 안 해봐가지고 사회하는 데는 조금 매끄럽지 못합니다. 자, 인사드리겠습니다. 필성! 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens 그리고 해외 동포 and to the 여러분, overseas Koreans, 오늘날 대한민국이 있기까지는 for our nation to come about. 해병대가 있었기 때문에 대한민국이 존재합니다. We exist because the Marine Corps are here. 제가 척박한 환경 속에서 Me, even in desperate times, 문재인이가 저를 3번 감옥에다 가두고 the Moon Jae imprisoned me for 3 times, 그의 목적을 향하여 완성하려고 and he tried to accomplish his goal 대한민국을 해체하고 and tried to dismantle South Korea 북한으로 갖다 바치려고 할 때에 and tried to give it over to North Korea. 우리는 목숨 걸고 강화문에서 저항을 But 했습니다. during that course, we gave our lives up to 그때에 Gwanghwamun. 우리 해병대가 And at the time, our Marine 강화문 Corps, 운동에 아주 앞장서서 that they were the frontliners of the 저를 Gwanghwamun 도와주셨기 movement. 때문에 And because you guys helped me, 정권 교체가 이루어진 것입니다. we have achieved this change of admin. 과거에는 귀신을 잡았지만 In the past, you have 오늘날은 귀신보다가 더 쉬운 hunted down the ghost, but now it's 수사파들을 easy. 싹 잡아내야 되는 And you must 것입니다. hunt down all the Chucha faction. 그래서 우리는 8월 15일 And that is why on August 이제 15th, 마지막 싸움을 하기 위해서 it is our very last battle. 저쪽도 마지막 결전을 준비하고 And 있습니다. even on the other side of the aisle, they're prepared 그래서 for this. 우리도 절대로 뒤로 밀릴 수 없기 And 때문에 because we cannot step back, 100만 명이 넘는 이 해병대가 you must have over 1 million of these Marine Corps. 8월 15일 광화문 광장으로 That on August 15th to Gwanghwamun, 총동원해 주시기를 I 바랍니다. pray that you all gather and run out to the streets. 그렇지 아니하면 Or else, 결국은 여러분과 제가 the last for you and me. 80년 동안 지켜온 우리 It 대한민국을 is our nation, South Korea, that we have protected for 결국은 80 years. 평화협정, The last 2 peace treaties, 종전협정, and the end of war treaty, 주한미군 철수 and U.S. military withdrawal, 그리고 연방제 통일로 and a federalism unification, 고스란히 북한으로 넘겨줄 수밖에 that 없습니다. we shall be handed over to North Korea. 존경하는 해병 전우 여러분, To all the respected Marine Corps 대한민국을 북한에 넘겨줄 수 있나요? and the MCVA, can we hand our nation over to North Korea? 넘길 수 있나요? Can we hand it over? 그렇다면 이제 우리는 마지막 결전에서 승리해야 되는 That we 것입니다. must gain victory in this very last battle. 8월 15일 1시까지 It is up until 1 p.m. on August 일단 15th. 100만 우리 해병 전우들은 총동원하여 That all the MCVA, 1 million of you 한 must gather 사람도 빠짐없이 without missing a single person. 강화문으로 총 출동해 주시기를 바랍니다. I pray that you run out to the streets of Gwanghwamun. 과거에는 귀신을 잡았지만 And beforehand, you hunted down the 8월 ghost. 15일 날 우리 주사파들을 싹 청소해내야 되는 August 것입니다. 15th, we must wipe out and clean out the streets with Chucha faction. 혹자들은 말하기를 And some say, 이제 윤석열을 대통령 만들었고 now we made Yoon Suk-yeol the president. 정권 교체를 해줬는데 That we have gotten this change of admin. 그러면 윤석열이가 다 할 That 텐데 Yoon Suk-yeol can do everything for us. 이제는 우리가 좀 쉬어야지. So now we can take a break. 그래서 한 템포가 좀 느슨해졌어요. So now we're let loose. 절대로 착각하면 안 됩니다. But you must not misunderstand. 대통령이 힘이 있는 것 같지만 You might think that the president has 대통령이 power, 힘 없어요. but he does not. 일개 기자 앞에도 대통령 힘 못 써요. And even to a reporter, he cannot use his 대통령이 power. 힘을 발할 수 있는 것은 But he can only use his power when 밑에 지지 세력이 있어야 위력을 발하는 것입니다. he has underground support forces. 동의하십니까? Do you agree to this? 그러면 윤석열을 밑에 바치는 단체들이 많이 있지만 And there's a lot of supporters of Yoon Suk-yeol behind him. 이거는 누가 봐도 But whoever sees it, 그 선봉장에는 강화문 세력이 존재하는 the 것입니다. frontliners of this movement is Gwanghwamun Square. 말을 바꾸어 말하면 And if I were to change my 강화문 words, 세력이 윤석열 대통령을 바치지 아니하면 if the Gwanghwamun Square movement does not support Yoon Suk-yeol, 바로 탄핵당합니다. then he will be immediately impeached.
이런 심각한 역사의 정점에 우리가 서 있습니다. So we're standing at this very serious crisis. 그래서 8월 15일 날 이 대첩에 And that is why on this great 우리 battle 해병 전우들이 100만 명이 한 산도 of 빠짐없이 victory on August 10, you must all gather. 앞장서 주시기를 바랍니다. Frontliners in this movement. 해병 전우들만 나오시면 안 되고 And it is not only the 함께 사는 사모님들도 다 나와야 됩니다. MCVA that must come out, but also your wives. 아니 해병대하고 산다는 걸 영광으로 생각해야지. And it must be a glory that you live with these MCVAs. 맞아요, 안 맞아요? Is that true or not? 아무나 해병하고 결혼합니까? Not anyone can be married to a Marine, 선발된 특별한 여자들만 다 선발되었기 때문에 but only those special elected ladies 해병 can 전후 100만 get married to 1 million of 저녁에 them. 이불을 같이 덮는 여자들 And also the wives who share the same bed. 총동원해야 되는 I 것입니다. pray that you all gather. 해병대는 내가 보니까 And looking at the MCVA, 좌파가 한 놈도 없어요. there's not even a single 이 leftist 좌파가 한 놈도 없는 단체가 유일하게 해병대야. among the Marine Corps, and they're the only organization to be as such. 좀 미안하지만 And I'm sorry to say this, but ROTC는요 for the RTC, 좌파가 한 3마리 있더라고. there's about 3 leftists in their organization. 근데 해병대 유일한 이 해병대 하나는 But it's only the Marine Corps that 좌파가 한 사람도 없어. has not a single leftist. 그러므로 해병 전후 100만, And that is why the ILV 사모님들 MCVA, 100만, 1 million, and their wives 1 200만은 million. 8월 15일 날 총동원해야 되는 And 거지. 2 million in total must come out to Gwanghwamun Square. 그리고 또 거기서 함께 사는 자녀들, And also your kids, 자녀들 다 나와야 됩니다. that they must all come out to the streets. 그러면 300만이 다 나와야 That we 됩니다. can have 3 million in total. 동의하십니까? Do you agree to this? 해병의 전우의 아들로 태어났다. And you being born as a 이거는 son 영광 중의 to 영광입니다. MCVA, that is the glory of all glory. 우리 아버지가 해병 전우야, 해병 전우. He is the MCVA, 자랑할 수 있게 해드리려면 so that he can boast 8월 15일 날 우리는 이 대처에서 이겨야 되는 것입니다. brag about it. We must gain victory in this great battle. 저쪽 원수들은 And those on the other side, 저 평택에서 개망신을 당해가지고 that they failed 평택의 주한미군을 쫓아내고 immensely at Camp Humphreys, 부대를 진입하여 that they tried to withdraw the U.S. troops 내전을 일으켜서 and occupy Camp Humphreys 군신 자살을 한 10명 하려고 and stir up a civil war and burn them 그래서 국제화시켜서 and tried to 아니 internationalize 미군이 왜 한국에 원치도 않는 데 있느냐 this new saying that we do not want 이 분위기를 만들려고 the USFK. 개딸들이 개발광을 떨었으나 And trying to set this atmosphere, they tried to make 우리가 atrocities. 선제적 대응을 함으로 But because we went about a preemptive strike, 저는 군사 전략가도 아니고 and I'm not a strategist 저는 육군 하사 출신인데 of the military, I'm only a staff 아까 sergeant. 투스타 장군님한테 내가 신고를 받으니까 But to a 2-star general, I got a 좀 report 손이 saying that 들들들들 떨려가지고 because I was trembling. 내가 군대 현역에 있을 때는 And I trembled because when I was active in duty 별자리 장군들 별차만 지나가면 in the military, 논두렁 밑에 숨었습니다. whenever a general would pass by, I would hide 갔냐 under a bush. 근데 세상에 투스타한테 내가 신고를 받을 줄은 내가 세상에 살다 보니 별 세상이 다 But 왔어. I've never imagined to get a report from a 그 2-star 이유는 general. 딱 한 가지입니다. And there's only one reason for that. 내가 조국 대한민국을 지키려고 깜빵 3번 갔다 It is 왔거든요. because me trying to protect my nation, I was imprisoned 그래서 3 times. 여러분들이 저를 좋아하고 여러분들이 저를 존경하는 줄 그렇게 확신합니다. And that is why I'm certain that you guys like me and respect me. 그러니까 쟤들이 평택에서 개 박살 나니까 And because they failed immensely at Camp 거기 Humphreys, 올려서 that they 쟤들도 이제 마지막 전쟁을 준비하고 are 있습니다. now full of anger, preparing for this 자, very last 한번 battle. 보십시오. So now look, 이게 지금 쟤들이 8월 15일 날 돌리고 있는 쟤들의 집회 광고입니다. that this is their flyer for their 쟤들은 event. 이틀 해요, 이틀. And they're doing it for 2 8월 days. 12일 날도 하고 Once on 8 and August 8월 12th 15일 날도 하는데 and the 15th. 쟤들은 거의 한 1000만 명이 동원될 것으로 보입니다. And it is about 그러니까 뭐냐 하면은 10 million to gather. 저쪽은 다 하나로 뭉쳐져 있습니다. So the leftists, they're united as one. 더불어민주당, And for the DP 민노총, and the KCTU 한국노총, and the other unions 전교조, and the KTU 시민단체, and the civic associations 그리고 이재명을 찍은 1614만 표. and the 16 voters, 이게 한 몸처럼 움직이고 있습니다. 16 million voters of Lee Jae-myung, they're one in 근데 body. 우리는 너무 느슨해요.
But we're also loose. 그러니까 이제 우리들도 And that is why us, 일치단결하여 we must all be gathered in one heart. 이 같은 이 해병들끼리도 And even within the 조금 Marines, 견해 차이가 있어서 though you have different opinions, 분쟁이 좀 있는 걸로 아는데 I know that you guys 그 fight from time to time. 모든 적은 주제의 차이는 But all the small 일단은 inconveniences, 대한민국을 살려놓고 we must first off save Korea 8.15를 통하여 저 주사파들을 척결해놓고 and eradicate all the Chucha faction on August 그 15. 다음에는 단체끼리 경쟁을 해도 늦지 않습니다. And afterwards that you can fight. 이제 8.15 대회가 끝나면 And afterwards August 15, 우리 장청 체육관 한번 빌려가지고 we're going to rent Changchun 우리 Stadium 확대 집회를 다시 한번 했으면 and have 좋겠습니다. another rally. 동의하십니까? Do you agree to this? 해병전으로 다 모여가지고 All the MCVA must gather. 그래서 8월 15일 날이 아주 중요합니다. And that is why August 15 is very important. 우리밖에는 희망이 없어요. Because we are the only hope. 자, 마지막으로 말씀을 So very 드리는데 lastly, 지금 대한민국은 이렇게 망할 것이다. that is how Korea is going to 제가 fail. 수도 없이 영상을 But 보여드렸는데 I showed you guys this video a lot. 미국의 국방부 장관을 하신 It was Secretary of Defense 레이건 대통령 때 under President Reagan. 이 와인버그 국방부 장관이 It was Minister Casper Weinberg. 책을 하나 썼어요. That he wrote one book. 대한민국의 종말은 이렇게 끝날 것이다. This is going to be the fall of South Korea. 500페이지입니다. That is how it is going to fall. 그 내용을 요약하면 Worth 500 pages. 어느 날처럼 광화문 광장에서 And in short, it is say, 좌파 우파가 치열한 충돌을 일으키고 있었다. just like any other day, there was a demonstration. 이 책을 쓴 것이 30년 전이거든요. And he wrote this book 30 years ago. 야, 미국 사람들 대단합니다. And these Americans, they're great. 30년 전에 오늘날 대한민국을 그대로 본 거예요. That already 30 years ago that they foresaw South Korea. 그때의 북한의 간첩이 And at the moment, a North Korean spy, 한국의 경찰복으로 갈아입고 that he changed his uniform into a Korean police. 조선일보 빌딩, That he went on top 파이낸스 빌딩 of Gwanghwamun Square. 올라가서 경찰복을 입은 간첩이 사격을 하는데 And this spy within his Korean uniform 태극기 부대와 해병 전우를 사격하는 게 아니고 shoots his rifle down, not to 자기 편인 바로 촛불 시위를 향하여 사격을 할 the 것이다. liberal right wing, but on the other hand, to a 그러면 candlelight 2, riot 30명이 죽으면 of the leftists. 바로 촛불 시위가 들고 일어나서 And because 20 people dies, 제2의 광주 사태를 일으켜 that they're going to have an uprising immediately 내전으로 확대하여 and expand it 경찰들의 into 총을 뺏고 a civil war. 파출소를 습격하고 And they're going to confiscate 경찰서를 점령하고 the police station. 그때의 전국에 이미 다 박혀있는 And immediately once, 간첩 조직들이 동시에 일어나서 all the underground spy organizations will 대한민국을 rise 극렬한 내전 상태로 몰고 가면 and put South Korea into a civil war. 그 후에 북한에서는 그냥 접수하러 내려온다. And North Korea is going to occupy South Korea 이것이 바로 이 책의 내용입니다. with ease. That is what this book states. 제가 돈이 있으면 If I were to have a lot 이 of money, 책을 5,300만 권을 사가지고 I'm going to buy 53 million copies of this book 모든 국민들에게 한 권씩 다 주고 싶지만 and hand it over to all the citizens of 제가 South 그 Korea. 돈이 없어서 Because I lack that finance. 책을 읽은 것보다가 더 큰 효과를 내가 내기 위하여 In order to have a bigger influence than 이 reading a 책의 book, 내용을 압축해서 that I made this concise. 영상으로 만들었습니다. It made it into a video. 자, 이 와인버그 국방부 장관이 말한 이 영상을 In this video of Casper 한번 Weinberger, 보시고 let us see it together. 대한민국은 이렇게 끝날 것이다. And this is how Korea is 자, going to fail. 한번 들어보시기를 바랍니다. 여러분들은 대한민국이 멸망한다면 어떤 이유에 설 것 같습니까? 전쟁, 자연재해, 국가부도, 전염병. 전직 미 국방부 장관 캐스퍼 와인버거는 그의 저서 더 넥스트 워를 통해 이렇게 예측했습니다. 내전. 만약 대한민국이 멸망한다면 간첩과 주사파의 공작에 의한 내전에 의해 설 것이다. 저도 이 역사적 사실에 기반해 가상으로 한반도의 마지막 시나리오를 예고해 보겠습니다. 광화문 광장에서 촛불 시위와 태극기 세력이 극렬하게 충돌을 일으키고 있다. 촛불 시위의 외침은 이와 같다. 윤석열 탄핵, 주한미군 철수, 평화협정, 종전협정, 연방제 통일, 태극기 세력의 외침은 이와 같다. 문재인, 이재명 구속, 한미동맹 강화, 주사파 척결, 자유통일. 고도로 훈련된 북한의 간첩들이 매년 북한으로 들어가고 있는 경찰복과 군복으로 위장하여 빌딩에 올라간다.
그리고 이들은 태극기 세력이 아닌 반대편의 촛불 시위 쪽을 향하여 사격을 실시한다. 촛불 시위에 앞장섰던 많은 사람들이 위장 간첩이 쏜 총알에 의하여 쓰러져 간다. 이성을 잃은 촛불 시위대는 경찰을 향해 달려들어 총을 빼앗고 경찰을 향해 난사하기 시작한다. 전국에 퍼져 있는 북한의 지하 조직은 좌경화된 국민들을 선동하여 전국에서 동시에 민중봉기를 일으킨다. 여기에 국내에 있는 중국인, 조선 쪽 100만 명이 가세한다. 5.18 때와 마찬가지로 일제히 파출소와 무기고를 습격해 무기를 탈취하고 난동을 일으킨다. 모든 관공서가 점령당하고 이렇게 대한민국은 손쓸 틈 없이 내란 상태로 돌입하게 된다. 경찰도 군인도 미군도 그 누구도 막을 수 없을 만큼 사태는 걷잡을 수 없이 커져만 간다. 이렇게 한국의 내전 상태가 확대된 바로 이때 북한의 특수부대 군인들이 대한민국을 접수하러 기습 남침을 한다. 이미 절반이 넘게 좌경화된 국민들은 김정은 만세를 외치며 인민군과 김정은에 대하여 환영 행사를 진행한다. 이렇게 대한민국은 돌이킬 수 없는 연방제 통일로 가게 된다. 이 상황은 대구 10월 폭동으로부터 시작하여 제주도 4.3 사건, 여순 반란 사건, 5.18 광주 사태에 이은 북한 공작의 완성이었다. 내부 반발을 억누르기 위해 모든 언론을 통해 성명서가 나온다. 모든 공무원은 그대로 유지되며 현재 치안 질서도 그대로 유지될 것입니다. 이렇게 모든 국가 권력을 완벽히 장악한 후 그들은 본색을 내보인다. 본보기로 김정은과 노동당에 호의적이지 않은 시민 1,000만 명을 학살한다. 공산주의의 실체를 알게 된 국민들은 살기 위해 배를 타고 가장 가까운 일본으로 탈출을 감행한다. 그 숫자는 1,000만 명에 달한다. 이렇게 1,000만 명이 보트 피플이 되어 망망대해를 떠다니게 된다. 이것은 소설 속의 얘기가 아닙니다. 이번에 정권 교체가 이루어지지 않았다면 벌써 일어났을 일들입니다. 이미 일본 국회에서는 이것을 예상하고 일본으로 건너온 한국 난민을 어떻게 수용, 처리할 것인지 대비책을 논한 바 있습니다. 하지만 이와 같은 상황을 대한민국 국민만 모르고 있습니다. 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 지난날 제주가 꾸었던 꿈이 지금 우리의 꿈입니다. 이제 이 미점령군하고 미군 철수해야 되겠다는 얘기죠. 제가 그래서 다행이다. 여기 찬스다. 미군 철수가 신념인 이재명을 지지하는 국민의 숫자가 무려 1,614만 명에 달합니다. 미 국무부 장관과 CIA 국장을 지낸 마이크 폼페이오는 한국 언론과의 인터뷰에서 충격적인 발언을 했습니다. Because tomorrow it will be you. 지금 이 상태로 간다면 다음 전쟁은 대한민국입니다. 많은 전문가들이 지금 이 상태로 간다면 우크라이나 다음으로 대한민국 광화문 광장에서 전쟁이 일어날 것이라고 예측하고 있습니다. 다음 전쟁은 대한민국입니다. 자, 여러분들은 짧은 시간에 책 한 권을 읽었습니다. So in a short time, you read a whole book. 이 책과 영상을 해독하기 위해서 In order to know this, 황중선 장군님을 잠시 해설자로 모시겠습니다. let me have General Hwang Jun-sun, 우리 대한민국은, that our nation, South Korea, 우리 민족은 that our people, 항상 당한 뒤에 that it is afterwards 그때 가서 뭐 3.1 독립운동을 한다느니 that we get attacked, 항상 당한 뒤에 나중에 가서 that we go about a patriotic movement. 그러나 이번에 한 번만큼은 But at this once, 당한 뒤에가 아니고 it is not afterward attacked, but 사건이 일어나기 전에 before the incident happens, 선제적으로 제압을 해야 되는 that we 것입니다. must go about a preemptive strike. 지금 세계적인 전문가들은 다 알고 있는 거예요. Now all the experts say this, 문재인 이 개자식이 that this bastard, Moon Jae-in, 언론을 완전 장악해서 that he totally control the 우리 media. 국민들만 지금 모르고 있는 거예요. But it's only our citizens who don't know about this. 황준선 장군님과 대화를 해보겠습니다. 지금 이 와인버거 이 국방부 장관이 어떤 사람입니까? 예. 캐스퍼 와인버거 국방장관은 미국의 제40대 대통령인 레이건 대통령이 8년 연임을 하는 동안 7년 동안 미 국방장관을 지냈습니다. 자, 레이건 대통령은 근래의 대통령인데
그 초대 대통령 조지 워싱턴, 그 다음에 2대 아담스, 3대 토마스 제퍼슨, 16대 아브라함 링컨 대통령의 수준까지, 근래 대통령을 건국 대통령 수준까지 높여 미국 사람들이 부르는 이유는, 이유가 뭡니까? 그 이유. 레이건 대통령은 그때까지의 군비 축소 정책을 바꿔서 군비 확장 정책으로 바꾸고 스타워즈라는 그런 계획하에 우주 전쟁까지도 생각하면서 앞을 내다보고 했고, 모든 정책을 선제적으로 수행을 하기 위해서 했습니다. 그 결과 경제력이 미약한 그때 소련 연방이 이 미국을 따라잡다가 주저앉았습니다. 그래서 해체가 됐습니다. 자, 결국은 핵심 것은 뭐냐? 러시아 연방을 해체시킨 거죠. 예죠. 그래서 레이건이가 영웅이 돼 있는데, 맞습니다. 실제 그 밑에서 실무자 역할을 한 사람이 누굽니까? 와인버거. 그래서 이 와인버거가 책을 쓴 거죠. 예. 근데 이 사람의 안목으로 대한민국은 이렇게 끝날 것이다 하는 책을 썼는데, 이것이 30년 전에 썼기 때문에 과연 이것이 현실 맞느냐 하는데, 한 달 전에 폼페이오라고 하는 이 국무장관 있지 않습니까? 이 사람은 누굽니까? 폼페이오 미 국무장관은 여러분 잘 아시는 트럼프 대통령 때 초기에 1년간 미 CIA 국장을 하고, 또 그 다음에 이어서 1년간 국방장관이 아니라 미 국무장관을 역임한 분입니다. 이분은 미국 웨스트 포인트를 수석으로 졸업하고, 하버드대 로스쿨에서 또 수석으로 박사학위를 받은 그런 분이고, 지금도 우리 자유민주주의 세계에서는 매파, 보수, 우파, 농객과 또 여러 가지 활동을 적극적으로 하고 계시는 분입니다. CIA 국장을 했기 때문에 지금도 정보에 대해서는 세계 1인자라고 봐도 되는 거죠. 그럼요. 네. 제가 작년에 지금 상원의원들 100명을 다 만나서 상원의원들을 어떻게 하든지 한번 돌이켜 틀어져서 우리 한국의 통일을 이루려고 계속 상원의원을 만나러 가는데, 저를 돕고 있는 로펌에서 이 폼페이오 국무장관을 만나지 않겠냐고 나한테 제안이 와서 내가 그랬어요. 그거 다 옛날에 지나간 사람인데 그거 왜 만나? 나는 현역 상원의원만 만나겠다 그래서 내가 거부했습니다. 그랬더니 이번에 보니까요, 이 사람이 지나간 사람이 아니고 다음에 차차기에 미국 대통령 후보로 끊임없이 이름이 거론되고. 그렇죠. 예. 그래서 이번에 내가 9월 달에 미국 가면 이 사람을 만나려고 지금 계획하고 있습니다. 근데 이 사람이 조선일보 주최로 연사로 와가지고 국제 심포지엄에 와서 한 말이 다시 한번 보겠습니다. 이게 결론입니다. 이 사람이 뭐라 그랬느냐? Stand for because tomorrow it will be you. Stand for because tomorrow it will be 자, you. 이게 무슨 뜻입니까? 영어 잘하시니까 한번 해석 한번 해봐요. 현재 우크라이나에서 전쟁이 벌어지고 있는데 다음 전쟁이 일어난다면은 가장 가능성이 높은 것이 대만과 한국인데 한국이 훨씬 더 높기 때문에 아마 세계적으로 전쟁이 일어난다면은 다음 전쟁은 반드시 대한민국이 될 것이다. 자, 그러니까 전 세계 전문가들이 대한민국은 다음은 대한민국이라고 이렇게 경고하는데도 왜 국민들이 이걸 모르고 있을까요? 문재인 이 개자식이 언론을 완전 장악해서 국민들의 눈을 다 감겨놨기 때문에 이런 일이 일어난 것입니다. 그러나 이제 우리는 8월 15일 날 광화문광장에 모여서 100만 해병 전우들이 한 자리에 모여서 과거에는 귀신을 잡았고 주사바를 딱 청소를 해내야 될 것입니다. 결국은 이걸 한국 근대사에서 일어난 것을 보면 광주 사태를 확대하겠다 그런 뜻이죠. 그러면 광주 사태 일어났을 때도 미군이 있었어요, 없었어요? 있었죠. 근데 미군이 왜 광주 사태 해결을 안 했어요? 왜 진입
미군이 왜 개입을 안 했어요? 한미 간에 네. 한미연합사령부 또 한미연합작전은 반드시 전면적인 정규전에 대비한 대응태세 준비를 하고 싸울 준비를 하고 싸워서 이기는 것입니다. 네. 국내 문제에는 간섭하지 않습니다. 네. 그래서 광주 사태는 계엄령을 포함한 국내 문제이기 때문에 네. 그것은 우리 합참에서 통제를 하고 우리 한국군 단독으로 합니다. 네. 그런데 이제 김일성이가 나중에 밝혔듯이 김일성이는 이 5.18 사태가 조금 더 확장이 되고 했으면은 그때 반드시 남침을 했어야 되는데 주한미군 때문에 기회를 잃은 것이 한스럽다고 이야기를 했습니다. 그러면 지금도 평택에 있는 주한미군이 광화문에서 우리끼리 내전이 붙었을 때는 개입을 결국 못하는군요. 전면전 일어났을 때만 하는 거군요. 그렇습니다. 자, 그러면 저는 마지막으로 저는 이제 군대에서 육군 하사를 했기 때문에 감히 여러분들을 놓고 내가 쓴소리는 할 수가 없어요. 그러나 우리 장군님은 별이 3개니까 내가 못하는 말에 좀 쓴소리 있잖아요. 쓴소리. 아이, 감히. 그걸 좀 해달라고. 예, 좀. 뭐냐면 해병 전우를 정신 차려! 이렇게 좀 해보라고. 옛날에 기신면은 잡았다고 자랑하지 말고 현재 대한민국이 북한으로 넘어가고 있는데 왜 해병대가 이러는 거야? 요거 쓴소리 좀 해달라고 내가 장군님한테 요청을 드립니다. 저는 아닙니다. 이것으로 마치고 들어가겠습니다. 필승! 우리 선후배님들 반갑습니다. 저는 해병을 아주 좋아합니다. 제가 합참에서 작전처장을 하고 또 나중에 작전본부장을 할 때 우리 해병 부대를 많이 방문하고 했습니다. 아까 박환인 장군께서 말씀하실 때에 귀신 잡는 해병이라는 용어를 쓴 사람이 마거리트 히긴스라는 종군 기자였습니다. 그분은 6.25가 발생한 지 이틀 만에 그 당시에 일본의 도쿄 지국장으로 있었습니다. 미국의 유명한 뉴욕 헤럴드 트리뷴지의 지국장으로 있었습니다. 그런데 바로 왔습니다. 그리고 그해 12월까지 6개월 동안을 한국에 있었습니다. 그분은 그 다음 해에 언론 기자들의 가장 노벨상이라고 할 수 있는 퓰리처상을 수상했습니다. 그리고 아까운 나이로 46세 때 죽었습니다. 그분이 전 세계적으로 우리나라를 알린 것은 아까 우리 박 장군님께서 말씀하신 우리 한국의 해병을 귀신 잡는 해병이라고 전 세계에 알렸습니다. 아까 말씀하셨지만은 통영에 8월 17일 날 50년 8월 17일 날 통영에 단독으로 상륙해서 그때 부산을 압박하고 있던 북한군 7사단을 물리쳤습니다. 그래서 이 기자가 전 세계에 타전을 하면서 They might even capture the devil. 아마 한국 해병은 귀신도 잡을 수 있을 것 같다. 그 용감성에 반한 것입니다. 한 박수 치십시오. 그리고 또 하나, 그분이 전 세계에 우리나라를 알린 것은 이승만 대통령과 인터뷰에서 이승만 대통령이 전 세계 공산주의자들에게 있어서 타협이나 협상은 단지 시간을 벌기 위한 속임수와 거짓에 불과하다. 공산주의를 꿰뚫고 있는 대한민국의 이승만 대통령을 전 세계에 알렸습니다. 여러분, 미국은 저는 한미연합사령부에서 근무를 많이 했고 또 자이툰 사단장으로 이라크에 가서 연합작전을 했습니다. 여러분, 미국은 가장 위험한 곳에, 가장 급박한 곳에, 가장 필요한 곳에 해병대를 씁니다. 그래서 이라크에서도 모술 지방에 해병들이 가서 거기를 굳건하게 지켰습니다. 여러분, 제가 지금 애국운동에
우리 정광훈 목사님을 도우면서 뛰어든 것은 우리나라가 굉장히 심각합니다. 어떤 면에서는 6.25 전보다 심각하다고 저는 보는 사람입니다. 저는 대한민국의 기밀을 많이 알고 지금도 대한민국에 어떤 위기 상황이 오고 어떻게 전쟁이 나면은 진행해야 하고 결과가 어떨까 거의 머릿속에 있는 사람입니다. 여러분, 지금 우리가 위험하다고 하는 것은 여러분, 베트남이 1973년에 파리 평화협정으로 미군이 물러가자 1년 반을 못 버티고 무너졌습니다. 그 당시 미군이 남기고 간 무기는 세계 군사력 4위의 무기였습니다. 그런데 여러분, 군화도 없고 소총도 부족한 월명군한테 졌습니다. 왜 그랬겠습니까? 9만여 명, 당시 베트남 인구 2천만 명 중에 0.5%밖에 안 되는 9만여 명의 간첩들에서 무너진 것입니다. 여러분, 우리나라에 지금 이 간첩, 북한에서 파견된 간첩, 동조간첩, 고첩, 종북, 주사파, 친북, 친중, 반미 세력 다 합치면 아무리 못 잡아도 40%가 넘습니다. 여러분, 우리가 심각하지 않습니까? 지금 우리나라는 너무나 잘 삽니다. 북한보다 너무나 잘 샀기 때문에 우리 국민들이 북한을 아예 관심을 두지 않습니다. 이러한 때에 우리 국민들의 의식을 개조하고 위험하다, 선제적으로 이렇게 하면 안 되겠다, 국민의식 개조, 국민 계몽 운동을 하고 주사파 종북 세력을 척결하고 다시는 그들이 정권을 못 잡게 하고, 이 일에 우리 군인을 비롯한 안보단체들이 해야 되는데, 여러분, 우리는 보수파는 조금 분열이 심합니다. 적극적이지 않습니다. 이 일을 몇십 년 동안, 최근 박근혜 탄핵 이후 5년 동안 지금 목사님께서 하고 계시는 겁니다. 어제 저는 아주 의미 있는 모임에 목사님을 모시고 왔습니다. 우리 한국 안보단체의 어른들이신 이상훈 장관님을 비롯해서 재향군인의 대한민국 예비역 장성단, 대한민국 소 예비역 장성단, 대한노인회, 이북도청노인회, 이분들이 다 자유총연맹 다 함께 모여서 이제는 우리가 힘을 합치자, 8.15 애국국민대회에 다 참석하자고 결의를 냈습니다. 자, 여러분, 이제는 저는 여러분들한테 감히 호소합니다. 이런 일에 우리 군이 앞장서야 됩니다. 우리 육해공군을 비롯해서 군이 앞장서야 됩니다. 그 선두에 미국처럼 지금까지와 같이 우리 해병, 100만 해병 전우들이 선도에 서시기를 바랍니다. 광화문, 8월 15일 광화문을 여러분들의 이 자랑스러운 빨간색 모자가 100만 아니라 200만 아니라 300만이 모여서 덮을 수 있도록, 다시는 민주노총과 정교조, 주사파 정권이, 주사파 세력이 그런 시위조차를 할 수 없도록 우리가 이번에 힘을 모아주시기 바랍니다. 우리는 이미 7월 27일 평택에서 저들을 압도했습니다. 이번이 두 번째 고지입니다. 나머지 최종 목표는 내년 총선입니다. 이때까지 여기에 계신 우리 이제 한 2,000명 되시지만은 우리 100만 해병대 전우들이 모범을 보여서 우리 박광인 장군님을 필두로 해서 해주시면 육군, 공군, 해병, 육사, 삼사, ROTC 할 것 없이 모든 우리 군이 우리 국민들에게 안보 최일선에 섰구나, 든든하다는 박수를 받을 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 대단히 감사합니다. 역시 장군님은